Everybody, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are almost welcome to our 43rd Friday surprise spoken English class with grammar. I hope you are all fine by the grace of Allah, and I am also fine by His mercy. Everybody? Okay, come in. Everybody, as usual, our class will be started by the recitation of the Holy Quran. Okay, sit down. And I will recite some verses from the Holy Quran now, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Okay, everybody. Everybody, you know that our class is separated into two parts. First part is from spoken English, and second part is especially from grammar. And today, now we will describe about spoken English part, especially infinitive phrase based sentences. Infinitive phrase based sentences. I will try to describe in front of you, inshallah. Okay. And you know, sentence structure is most important. 4 things are essential to know well English. Okay. Language, and it may be subject English. Okay. Textbook or spoken English. Okay. 69 structure. You know, 4 things are essential to know English well. Number 1 is asking question, how to ask question. Number 2, answering question. Number 3, vocabulary. And number 4, sentence structure.
and especially on Friday we try to listen, we try to describe in front of you about sentence structure. Okay, 69, to plus V1 plus object or adverb plus verb plus extension. For example, to work in the morning, সকালে হাঁটা is a good exercise, ভালো ব্যায়াম. You know that 2 plus V1 plus in the morning adverb, because it has indicated in the morning time, it has indicated time, that is why this is adverbial part. Okay, this is adverb. Adverb may be singular word or maybe group of words, I mean phrase. So to work in the morning, সকালে হাঁটা is a good exercise, and you should keep in mind that to work in the morning here it has been used as a noun phrase. Yeah, we are discussing infinitive phrase, right? Infinitive phrase, but you should keep in mind that to work in the morning, this part or this stock of words, I mean this words or phrases, to work in the morning, this phrase, okay, or words, not only single word, words, to work in the morning, words, these words, okay, phrase, it may be called infinitive phrase or it may be called noun phrase, because we have used this phrase before verb. We have used these words or phrase before verb when we use a word or words, okay, before verb instead of noun. নাউনের পরিবর্তে আমরা যে অংশটা ব্যবহার করি, সিঙ্গুলার নাউনের পরিবর্তে আমরা কি একটা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছি, এবং নাউনের স্থানে তার মানে সাবজেক্টের স্থানে আমরা জানি সাবজেক্ট বসে ভার্বের আগে। এই যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইজ হচ্ছে ভার্বের আগে আমরা এই অংশটুকু ব্যবহার করেছি। এই অংশটুকে একদিক থেকে আমরা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলতে পারি, 2 প্লাস V1 এরপর অবজেক্ট বা অ্যাডভার্ব আছে, সেই দিক থেকে আমরা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলতে পারি, এবং ভার্বের পরে যেহেতু এই অংশটুকু বসেছে ভার্বের আগে নাউনের স্থানে সাবজেক্ট হিসেবে, সেদিক থেকে আমরা এটাকে নাউন ফ্রেজও বলতে পারি। শুরুতে আমি নাউন ফ্রেজ আলোচনা করতে বেশ কয়েকটা ক্লাস আগে, তোমরা জানো ওটা কিন্তু নাউন ফ্রেজ, তোমরা আবার দেখে নিও পূর্বের ক্লাসগুলো। তাহলে এটাকে আমরা ইনফিনিটিভ ফ্রেজও বলতে পারি, আবার নাউন ফ্রেজও বলতে পারি। ওকে, তবে এখানে এটা সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে। ওকে, আমি আবার রিপিট করছি, টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং, সকালে হাঁটা ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, ভালো ব্যায়াম। এরপরে আসি 70 নাম্বার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস 2 প্লাস V1 প্লাস অবজেক্ট অর অ্যাডভার্ব। এক্সাম্পল দেখো, আই লাইক টু সুইম, আমি পছন্দ করি বা আমি চাই, আই লাইক টু সুইম, আমি সাঁতার কাটতে পছন্দ করি বা সাঁতার কাটতে চাই। ইন দ্য পন্ড মানে কি, পুকুরে, আমি পুকুরে সাঁতার কাটতে চাই বা আমি পুকুরে সাঁতার কাটা পছন্দ করি। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখো, আই হচ্ছে সাবজেক্ট, লাইক হচ্ছে ভার্ব, আর 2 প্লাস V1 এরপরে কিন্তু অ্যাডভার্ব আছে ইন দ্য পন্ড, এটা কিন্তু ইট হ্যাজ ইন্ডিকেটেড এ প্লেস। ইন দ্য পন্ড কিন্তু টাইম নয়, এখানে কিন্তু ইন দ্য মর্নিং কিন্তু এটা একটা টাইম নির্দেশ করেছে। তো যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ টাইম নির্দেশ করবে, যখন কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ স্থানকে নির্দেশ করবে, যখন কোনো শব্দগুচ্ছ কোনো কারণকে নির্দেশ করবে, যখন কোনো শব্দগুচ্ছ কি কি বলতো, কোনো স্থান, কোনো সময়, এরপরে কি কোনো ধরন এবং কোনো কারণ, চারটা বিষয় বলেছি। আমি আবার রিপিট করছি, চারটা জিনিস। কোনো স্থান যদি নির্দেশ করে সেটা ওয়ার্ড হতে পারে অথবা ফ্রেজ হতে পারে বা শব্দগুচ্ছ হতে পারে। এরপরে সেটা সময় হতে পারে, সেই সময়টা শব্দ হতে পারে, শব্দগুচ্ছ হতে পারে। এরপরে কারণ, সেই কারণ সূচক শব্দটা একটা সিঙ্গল ওয়ার্ড হতে পারে অথবা শব্দগুচ্ছ হতে পারে। এরপরে হচ্ছে সেই কাজটা বা সেই শব্দটা একটা ধরন হতে পারে, কোনো কাজের ধরন যে প্রকাশ করে, যে শব্দগুচ্ছ বা যে ওয়ার্ড দ্বারা কাজের ধরন প্রকাশ করে তাকেও কিন্তু অ্যাডভার্ব করে। তার মানে আমরা অ্যাডভার্বকে চারটা প্রশ্ন করে, অর্থাৎ where,
when, how, why। এই চারটা ওয়ার্ড দ্বারা, চারটা ডাব্লিউএস কোশ্চেন দ্বারা প্রশ্ন করার পরে যে উত্তর পাই, এই উত্তরটা একটা ওয়ার্ডে হতে পারে, শব্দগুচ্ছ হতে পারে, সেগুলো কিন্তু অ্যাডভার্ব। ভালো করে মনে রাখবা। তাহলে আই লাইক টু সুইম ইন দ্য পন্ড, আমি পুকুরে সাঁতার কাটতে চাই, এখানে আই হচ্ছে সাবজেক্ট, লাইক হচ্ছে ভার্ব, আর টু সুইম ইন দ্য পন্ড হচ্ছে, এটা কিন্তু হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। এবং এখানে তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমি পছন্দ করি, লাইক আমি পছন্দ করি, আই লাইক আমি পছন্দ করি বা চাই, টু সুইম ইন দ্য পন্ড আমি যদি লাইক ভার্বকে প্রশ্ন করি যে আমি কি পছন্দ করি, তখন একটা উত্তর আসবে। কি উত্তর আসবে? হ্যাঁ, একটা রাউন্ড দাও, ঠিক আছে? ওকে, আমি আবার বলছি যে আমি ভাবতে যখন কি প্রশ্ন দ্বারা উত্তর করব, তখন একটা উত্তর পাওয়া যাবে না? তো যখন কি প্রশ্ন দ্বারা উত্তর করব, তখন কিন্তু আমরা অবজেক্ট খুঁজে পাবো। কেমন? হ্যাঁ, আমরা কি খুঁজে পাবো? অবজেক্ট খুঁজে পাবো। এই প্রবলেম হালকা করে, ঠিক আছে? সোজা করে রাখুন। ওকে ওকে, এই পর্যন্ত আসবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখো আমি কি বলেছি, আমি কি পছন্দ করি? পুকুরে সাঁতার কাটা পছন্দ। কি প্রশ্নের উত্তর কোনটুকু? টু সুইম ইন দ্য পন্ড। তাহলে টু সুইম ইন দ্য পন্ড কিন্তু এখানে অবজেক্ট হিসেবে বসেছে, এবং এটা কিন্তু নাউন ফ্রেজও তোমরা বলতে পারবা। কারণ কি প্রশ্ন উত্তর যদি দাও, কি বা কাকে বা কোনগুলো বা কাদেরকে, কি কাকে বা কোনগুলো বা কাদেরকে, এই দুটো প্রশ্ন করলে আমরা কিন্তু অবজেক্ট খুঁজে পাই। কি বা কাকে বা কাদেরকে, কোনগুলো বা কাদেরকে, কি কাকে, তারপর হচ্ছে কোনগুলো কাদেরকে, এই চারটা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পায় এটাকে অবজেক্ট বলে। সেই অবজেক্টটা একটা সিঙ্গুলার ওয়ার্ড হতে পারে, অথবা কি ওয়ার্ডস হতে পারে, শব্দগুচ্ছ হতে পারে। এটা কিন্তু শব্দগুচ্ছ, টু একটা, সুইম একটা, ইন একটা, দা একটা, পন্ড একটা, কয়েকটা শব্দ মিলে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ হয়েছে। আমরা এটাকে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলতে পারবো, অথবা এটাকে কিন্তু আমরা নাউন ফ্রেজও বলতে পারবো। কারণ আমরা কি প্রশ্নের উত্তরে পেয়েছি, সেটা সাবজেক্টও হতে পারে, সেটা অবজেক্টও হতে পারে। তার মানে এটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলতে পারি, এটাকে আমরা নাউন ফ্রেজও বলতে পারি। তবে এটা সাবজেক্ট হিসাবে, এটা হলো অবজেক্ট হিসাবে। ভালো করে আয়নার মতো, স্বচ্ছ আয়নার মতো, যেমন আমাদেরকে একদম পরিষ্কার দেখায়, তেমনই এই পড়াগুলোকে স্বচ্ছ আয়নার সামনে দাঁড়ালে যেমন আমাদেরকে স্বচ্ছ দেখায়, এই ক্লাসগুলোর প্রত্যেকটা পড়া এভাবে তোমাদের ব্রেন নামক যে আয়না, ব্রেনের ভিতরে কিন্তু একটা আয়না আছে। কেমন কেমন আয়না? আমরা সবকিছু যখন পরিষ্কার ভাবে বুঝি, আমাদের ব্রেন বা আমাদের হার্টের যে আয়নাটা আছে, সেই আয়নাটাতে আমাদের সবকিছু ভালো করে যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো, আসলে হার্ট দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, ঠিক আছে? হার্ট দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তাহলে আমাদের হার্টে, ঠিক আছে, আমাদের হার্টের সাথে আমাদের কি মস্তিষ্কের সাথে কি আছে? সম্পর্ক আছে। তো আমাদের হার্টের যে একটা আয়না আছে, অন্তরের আয়না, মনের যে আয়না, সেই আয়নায় কোনো কিছু স্বচ্ছ রাখতে গেলে আমাদেরকে যে কোনো বিষয় স্বচ্ছ করে বুঝতে হবে, ভালো করে বুঝতে হবে। তাহলে আমাদের ব্রেন বা আমাদের অন্তরের যে আয়নাতে যে একটা বোঝার যে একটা ব্যাপার, সেটা কি থাকবে? স্বচ্ছ থাকবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। আমরা সবসময় স্পষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করবো। এভরিথিং উই উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিয়ারলি। প্রত্যেকটা বিষয় আমরা স্পষ্টভাবে, স্বচ্ছভাবে বোঝার চেষ্টা করবো। তাহলে এখানে কি বলছি আমরা? আই লাইক টু সুইম ইন দ্য পন্ড, আমি পুকুরে সাঁতার কাটতে পছন্দ করি। তার মানে এখানে টু সুইম ইন দ্য পন্ড, এটাকে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলতে পারি, এটাকে আমরা কিন্তু নাউন ফ্রেজ বলতে পারি। ওকে, এরপর 71 আছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস টু প্লাস বি1 প্লাস সাবজেক্ট অবলিক অ্যাডভার্ব। ভালো করে খেয়াল করো, সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, টু প্লাস বি1 প্লাস সাবজেক্ট অবলিক অ্যাডভার্ব। ইওর এইম, তোমার লক্ষ্য, ইজ টু বি এ টিচার, তোমার লক্ষ্য হচ্ছে একজন শিক্ষক হওয়া। তোমার লক্ষ্য কি? একজন শিক্ষক হওয়া। তোমার কি লক্ষ্য করেছো? ইওর এইম মানে কি? তোমার লক্ষ্য। আর ইজ টু বি এ টিচার, তোমার যে লক্ষ্য আর শিক্ষক, বিষয়টা এক কিনা বলো তো? একজন শিক্ষক যেমন তোমার লক্ষ্য ওইটাই, তা হচ্ছে তুমি শিক্ষক হতে চাও। তাহলে শিক্ষক আর তোমার লক্ষ্য, আসো ভিতরে আসো, আসো। আমরা ইওর এইম, এই যে এখানে যে সাবজেক্ট আছে আর ভার্বের পরে যে টিচার আছে, ইওর এইম দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে কথাটা, এই টিচার দ্বারাও একই বিষয়কে বোঝানো হচ্ছে। আমি আবার একটু মনোযোগ দাও, তাহলে বুঝতে পারবো না। ইওর এইম দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে, এই টিচার দ্বারাও তাই বোঝানো হচ্ছে। তোমার লক্ষ্য কি?
একজন শিক্ষক। একজন শিক্ষক হওয়া তোমার লক্ষ্য, বা তোমার লক্ষ্যই হলো একজন শিক্ষক হওয়া, বা একজন শিক্ষক হওয়াই হলো তোমার লক্ষ্য। তার মানে কি, সাবজেক্ট ইকুয়াল টু অবজেক্ট, অবজেক্ট ইকুয়াল টু সাবজেক্ট, একটা আরেকটার পরিপূরক। এই পরিপূরকের ইংরেজিতে বলা হয় কমপ্লিমেন্ট। ঠিক আছে, একটা দ্বারা আরেকটাকে বোঝাবে, মানে সাবজেক্ট দ্বারা এখানে অবজেক্টকে বোঝাবে, অবজেক্ট দ্বারা সাবজেক্ট বোঝাবে। এই সাবজেক্টের অবজেক্ট হলো এ টিচার, ইওর এই যেমন তোমার লক্ষ্য, আর তোমার লক্ষ্যই হচ্ছে এ টিচার, সেদিক থেকে এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট। কথা কি বুঝতেছো? তার মানে 2 + V1 এর পরে আমরা অবজেক্ট বা অ্যাডভার্ব বসতে পারে, আর এখানে কিন্তু আমাদের কি বসেছে বলো তো, এ টিচার। এটা কিন্তু কমপ্লিমেন্ট, মানে আগে যে সাবজেক্ট আর এই যে অবজেক্ট যখন সেম হবে, হি ইজ এ টিচার, হি ইজ এ স্টুডেন্ট, এখানে হি দ্বারা যাকে বুঝিয়েছে, টিচার দ্বারা তাকে বুঝিয়েছে। হি ইজ এ স্টুডেন্ট, এখানে হি দ্বারা স্টুডেন্টকে বুঝিয়েছে, আবার স্টুডেন্ট দ্বারা হি বুঝিয়েছে। অর্থাৎ সাবজেক্ট আর অবজেক্ট যখন সেম হবে, আমরা সেই অবজেক্টকে আমরা কমপ্লিমেন্ট বলতে পারি, সেই অবজেক্টকে আমরা এখানে কমপ্লিমেন্ট করবো। এটাই তোমরা বুঝতে এখন বলা। তাহলে কি হবে, এই ওর এই স্টুডেন্ট এ টিচার, তোমার লক্ষ্য হলো একজন শিক্ষক হওয়া। তোমরা এই স্ট্রাকচারগুলো ভালো করে খেয়াল করবা। আমি এরপরে 72 তে আসি, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস 2 + V1 প্লাস অবজেক্ট অথবা অ্যাডভার্ব। এখানে কিন্তু আমি কমপ্লিমেন্ট নিয়ে আসি নাই। যদি এরকম কমপ্লিমেন্ট যুক্ত বাক্যগুলো সামনে কখনো আসে, তখন তোমাদের সামনে এই ডিটেইলস আলোচনা হবে। সময় স্বল্পতার কারণে আমরা হয়তো বা ক্লাসগুলো খুব একটা লম্বা করতে পারবো না, ঠিক আছে? আমরা এখন 72 তে আসি, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, এরপরে 2 + V1 প্লাস অবজেক্ট অথবা অ্যাডভার্ব। আই নিড এ পেন, আমার একটা কলম দরকার টু রাইট এ লেটার, মানে কি একটা চিঠি লেখার জন্য, চিঠি লেখার একটা কলম দরকার। ঠিক আছে, তাহলে কেমন কলম দরকার বলো তো? একটা চিঠি লেখার কলম। তাহলে যেমন তেমন কলম, চিঠি লেখার কলম। তাহলে এখানে এই অংশটা দ্বারা, এই যেটা টু রাইট এ লেটার, এই অংশটা দ্বারা এই পেনকে বুঝিয়েছে। অ্যাডজেক্টিভ কাকে বলে? অ্যাডজেক্টিভ সম্পর্কে তোমরা জানো তো, যে নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে দোষ, গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থাকে বোঝায়। নাউন বা প্রোনাউনের দোষ, গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা বোঝায়। তাহলে এই পেন সম্পর্কে টু রাইট এ লেটার, এই যে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, এটাকে তোমরা আবার কি বলো না? সাবজেক্ট বলো না, এটাকে তোমরা অবজেক্ট বলো না, এটাকে আবার কমপ্লিমেন্ট বলো না। তার মানে ওটাকে আমরা নাউন ফ্রেজ বলেছি। এইখানে এই যে এটা তো 2 + হবে, এখানে নাউন ফ্রেজ হয়েছে। এরপরে দেখো তো এই যে কোথায়, এই যে 2 + ইন দা পন্ড, এটা কি টু সুইম ইন দা পন্ড, এটাও নাউন ফ্রেজ হয়েছে। তারপরে 2 + V1 প্লাস অবজেক্ট, এই যে টু বি এ টিচার, এটাও কিন্তু কি হয়েছে, এটা হচ্ছে অবজেক্ট বলতে পারো, অথবা এটাকে কমপ্লিমেন্ট বলতে পারো। ঠিক আছে, অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট, অবজেক্টে কমপ্লিমেন্ট হয়েছে। তাহলে এটা কি হয়েছে, সাবজেক্টটা নাউন হয়েছে, এখানে অবজেক্টটা নাউন হয়েছে, আর এটা কি হয়েছে, কমপ্লিমেন্ট বা অবজেক্ট হয়েছে বলতে পারো। আর এটা কি, এটা তোমার কিন্তু নাউন হয় নাই এবং কমপ্লিমেন্টও হয় নাই, এটা কিন্তু অবজেক্টও হয় নাই। তার মানে আমরা 69, 70 এবং 71 নাম্বারটা আমরা কিন্তু এটাকে কি বলতে পারি, নাউন ফ্রেজ বলতে পারি। ঠিক আছে, যে এটা নাউন ফ্রেজ বলতে পারি, যে এটাকে নাউন ফ্রেজ বলতে পারি। ঠিক আছে, আবার এই যে 2 V1, এটাকে আমরা কমপ্লিমেন্ট বলতে পারি, অবজেক্ট হিসেবে কমপ্লিমেন্ট বলতে পারি আমরা। ঠিক আছে, তার মানে কমপ্লিমেন্ট অংশটা কিন্তু নাউন হিসেবে হতে পারে। অনেক সময় আমরা দেখেছি কমপ্লিমেন্ট কিন্তু তোমার হি ইজ গুড, এই একটা কমপ্লিমেন্ট বলা, গুড কিন্তু একটা কমপ্লিমেন্ট। হি দ্বারা যাকে বুঝেছে গুডও কিন্তু, গুড একটা অ্যাডজেক্টিভ, এটাও কিন্তু কমপ্লিমেন্ট হয়েছে। আবার হি ইজ এ স্টুডেন্ট, হি ইজ এ স্টুডেন্ট, এটাও কিন্তু হি এবং স্টুডেন্ট কিন্তু একটা নাউন, ওটাও কিন্তু কমপ্লিমেন্ট হয়েছে। বুঝতে হবে কমপ্লিমেন্ট একটা অ্যাডজেক্টিভও হতে পারে, কমপ্লিমেন্ট একটা নাউনও হতে পারে। ভালো করে মেমোরিতে এটা গেঁথে নাও। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কত নাম্বার, এটা 72 নাম্বার, কিন্তু এটা কমপ্লিমেন্ট নয়, এটা কিন্তু তোমার অবজেক্ট হিসেবে বলা যেতে পারছে না। তবে এর পেনের এটা হচ্ছে কি বোঝানো হচ্ছে, এর পেন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে। এই 2 + V1 টু রাইট এ লেটার, এই অংশটুকু হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, তবে এটাকে আমরা নাউন ফ্রেজ বলতে পারছি না। এটাকে কোনো ভাবে, যে এটা যেমন নাউন ফ্রেজ, এটা যেমন নাউন ফ্রেজ, এটা আমরা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ধরেছি, এটাকে আমরা নাউন ফ্রেজ বলতে পারবো না। এটা হচ্ছে কি অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বলতে পারবো। ঠিক আছে, এটা অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা, অ্যাডভার্ব হিসেবে এটা ধরেছি, তবে এটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে। কি বললাম? হ্যাঁ, এটা কি টু রাইট এ লেটার, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে। কিসের কাজ করেছে? অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে। অর্থাৎ পেন সম্পর্কে বলেছি, কেমন কলম, একটা লেখার কলম। কি লেখার কলম? একটা চিঠি লেখার কলম। যেহেতু এই অবজেক্ট সম্পর্কে গুণ কাজ দিয়েছে, তাই এটাকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ বলবো। ঠিক আছে, এরপরে আমরা আরেকটা শিখবো। 73 নম্বরে কি আছে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, অ্যাডভার্ব প্লাস 2 + V1 অবজেক্ট অথবা অ্যাডভার্ব আছে। এক্সাম্পল দেখো, আই ওয়েন্ট টু দ্য লাইব্রেরি, আমি লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারে গিয়েছিলাম টু বাই এ বুক, আমি একটা বই কেনার জন্য লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারে গিয়েছিলাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কোথায় গিয়েছিলাম? লাইব্রেরিতে। এর একটা স্থান, এটা মানে অ্যাডভার্ব, স্থান বোঝালে অ্যাডভার্ব। আমি কিন্তু
অবজেক্ট দেখেছি, মাঝে মধ্যে অবজেক্ট ব্যবহার করতে পারি, আবার কখনো কখনো অ্যাডভার্ব স্থান বোঝাতে হতে পারে, কোনো কারণ বোঝাতে হতে পারে, কোনো কারণ বোঝানোর জন্য হতে পারে, অথবা কি কোনো ধরন বোঝানোর জন্য হতে পারে। ঠিক আছে, অথবা হ্যাঁ তাহলে ধরন বোঝাতে পারে, কারণ বোঝাতে পারে, সময় বোঝাতে পারে, স্থান বোঝাতে পারে। এই চারটা বিষয় যখন বোঝাবে সেটাকে অ্যাডভার্ব বলা হয়। ভালো করে এই চারটা বিষয় মেমোরিতে গেঁথে দাও। তাই বলছি আমি লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম, তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। এবং কি জন্য গিয়েছিলাম? টু বাই এ বুক। এটা কি জন্য, কেন গিয়েছিলাম? এই কেন প্রশ্নের উত্তর যখন এটুকু পেয়েছি, তার মানে এটা কিন্তু তোমার এটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, তবে এটা অ্যাডভার্ব হিসেবে বসেছে। কি হিসেবে বসেছে? অ্যাডভার্ব হিসেবে। তাহলে এটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ অ্যাডভার্ব হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি। এটা ভালো করে গেঁথে রাখো। অথবা একটু ঘুরে দেখো তো, কতটা শুরু করেছি আমরা? 15তে শুরু করেছি, তার মানে আমাদের 19 মিনিট হয়ে গেছে না? ভালো করে একটু 19 মিনিট হয়েছে আমাদের। ওকে ওকে ঠিক আছে। ওকে, এই গাণিতিক বিষয়গুলো দ্রুত এটা বলতে হবে। 21 মিনিট হয়েছে, ভালো বুঝতে পারছি সিফা। এখন আমরা যেহেতু 21 মিনিটে প্রথম পার্টে আলোচনা করেছি, এখন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে 10 মিনিটের মধ্যে এই পার্টটা আলোচনা করা সম্ভব। তাহলে আমাদের কিন্তু আধা ঘন্টার মধ্যেই আমরা কিন্তু শেষ করতে পারছি। দেখো ইউজ অফ ফ্রম। ফ্রম মানে কি? হতে থেকে চেয়ে। হতে থেকে চেয়ে। তোমরা বাংলা ব্যাকরণে সন্ধি তোমরা জানো, তারপরে কারক তোমরা জানো, বিভক্তি তোমরা জানো। কারক বিভক্তি এই দুটো বিষয় কিন্তু একসাথে ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, ইংরেজিতে আমরা কারক 3 ভাবে সাধারণত জানি। এটা কর্তাবাচক, এটা কর্তৃকারক, ঠিক আছে, এটা কর্মবাচক, আর এটা কি সম্বন্ধবাচক। ঠিক আছে, আমার বই, তাহলে এই বইটা যে আমার, এখানে কিন্তু বয় শূন্য র আছে না? এই যে র কোন কারকে কোন বিভক্তি বলতে পারবা? প্রশ্ন রাখবা, পরিচিত ইংরেজি এটা হলো হ্যাঁ ভালো করে বলো। বাংলা ব্যাকরণ আসবো, ঠিক আছে, ধীরে ধীরে আসবো। আপনার সময়ের কারণে হয়তো বা একজন বলেছেন যে কেউ যদি নিজের ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করতে না পারে, তাহলে বিদেশি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায়। ফেমাস একজন। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে কারক যেমন তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ওকে, আচ্ছা, ফ্রম মানে কি? হতে থেকে চেয়ে। Number 1, to indicate the point in space starting journey, motion, action. এখানে স্পেস মানে কি? স্থান বুঝিয়েছে, প্লেস। তাহলে কোন স্থান থেকে, অর্থাৎ সেই স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। জার্নি মানে কি? ভ্রমণ। মোশন মানে কি? গতি সম্পর্কিত কোন স্থানের সাথে, কেমন? তারপরে কি অ্যাকশন মানে কি? কোন স্থান থেকে যদি কোনো কাজ করা বোঝায়, কোন স্থান থেকে যদি কোনো স্থানের সাথে সম্পৃক্ত গতি বোঝায়। আর যে জার্নি, স্থানের সাথে 3টা বিষয়, জার্নি, মোশন আর অ্যাকশন। এই 3টা বিষয় শুরু যে স্থান থেকে হবে, সেই স্থানের শুরুতে আমরা কিন্তু এখানে ফ্রম ব্যবহার করব। সহজ কথা, ঠিক আছে? আমি কি বলছি? টু ইন্ডিকেট মানে নির্দেশ করছে, দা পয়েন্ট মানে কি? অগ্রভাগ। ইন স্পেস মানে কি? স্থানের কোন অগ্রভাগ। স্টার্টিং জার্নি, মোশন, অ্যাকশন মানে কি? কোনো একটা ভ্রমণ শুরু করা। যেখান থেকে আমি ভ্রমণ শুরু করব, যে স্থান থেকে, বা যেখান থেকে আমি গতি নিরূপণ করব, বা যেখান থেকে আমি কাজ শুরু করব, স্থানের সাথে সম্পৃক্ত, সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই জার্নি বা সেই মোশন বা সেই স্থানের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে ফ্রম ব্যবহার করব। যেমন আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। অবশ্যই আমি এখন বাংলাদেশে আছি। যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে আপনি কোথা থেকে এসেছেন, কোন একটা দেশে তুমি গিয়েছো, তখন তুমি কি বলবা? আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। কেউ যদি কানাডা থেকে আসে, সে কি বলবে? আই এম ফ্রম কানাডা। তাহলে কি সে যে ওখান থেকে এসেছে, এটা কি কোনটার মধ্যে পড়ে? এটা কি জার্নি হবে, না মোশন হবে, না অ্যাকশন হবে? বলো তো কোনটা হতে পারে? হ্যাঁ, আসলে তুমি ধরতে পারো। আমি আগে এসেছি, আসাতে একটা কাজ, অথবা আমি ভ্রমণ করেছি, ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছি, জার্নি দিয়ে কিন্তু টিকিট পড়ে, তাই না?
তুমি নিতে পারো, সমস্যা নেই। তবে এখানে একটা মোশনটা আসছে না। আবার আবার যদি বলে যে স্যার মোশনও তো আসতে, আমি যখন আসছি আসার সময় তো আমার সাথে গতি ছিল নাকি? হ্যাঁ, কি বলো? সায়েন্স ফিকশন আলোচনা করতে হবে, সায়েন্সের বিষয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, গতি কাকে বলে? সায়েন্সের এখন তো তোমাদের কেউ কেউ আছো, ক্লাস 8-এ আসো, সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো তো পড়তেছো নাকি? সায়েন্স কিন্তু উঠে যায়নি, বই চেঞ্জ হতে পারে, সায়েন্সের জ্ঞান ভালো আছে, ঠিক আছে? কাজের সংজ্ঞা, গতির সংজ্ঞা, এই তরল মন্দল, এগুলোর সংজ্ঞা আজকে ধরলাম না, ঠিক আছে? যেহেতু এখানে অ্যাকশন আছে, যখন কোনো কাজ, বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ কিন্তু দুটা জিনিস থাকে সেখানে। একটা হচ্ছে বল প্রয়োগ করতে হয়, আর একটা সেখানে কি থাকে, দূরত্ব থাকে না? বল প্রয়োগের ফলে আলোচনা তোমাদের প্রশ্ন করলাম না, একটা বস্তুর যখন স্থান পরিবর্তন হয়, কি অবস্থার পরিবর্তন হয়, এই যে তুমি এখানে দেয়ালটা টাচ করলা, দেয়ালটা টাচ করে 2 হাত পিছনে নিলে নাকি? দেয়ালে হাত দিয়ে 2 হাত পিছনে নেওয়া যায় না? অনেক সোজা তো, ঠিক আছে, অনেকে বুঝতে পারবে না, তাই না? ওকে, তাহলে দেয়ালকে ধাক্কা দিয়ে যদি 2 হাত পিছনে নেওয়া যায় তাহলে একটা কাজ হবে না? দেয়াল তো সরছে না, দেয়ালকে আমি বল প্রয়োগ করলাম কিন্তু দেয়াল তো সরছে না। দেয়ালটা যদি সরতো তাহলে একটা কাজ হতো, ঠিক আছে? বল আমি শুট করলাম কিন্তু বলের সাথে আমার পায়ের সাথে বল লাগেনি, বরং ওখানে একটা গাছের মোদা ছিল, ওটার সাথে আমার পায়ের গোড়ালির সাথে লেগেছে। বলো তো অবস্থাটা কি হবে? অবস্থাটা হাসপাতাল, হাসপাতাল নাকি? যাই হোক, হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে। যাই হোক, আমি একটু সময় শর্ট করতে চাই, তারপর আবার লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ থেকে এসেছি, তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাকশনও আছে। এখানে জার্নি, ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছি, এটা হবে। মোশনও হয়, মোশনও তো হয় নাকি? আমি তো বললাম যে এখান থেকে যদি আমি আমার বল প্রয়োগের ফলে যদি আমাকে যদি স্থান পরিবর্তন না হতো, তাহলে কাজ হতো না। অ্যাকশন মানে তো কাজ নাকি? হ্যাঁ, ওকে। ইংলিশ পড়া থেকে সায়েন্স চলে আসছে, আমাকে তোমার সায়েন্স আমাকে বুঝাবা। আমি সায়েন্সের অনেক বিষয় ভুলে গেছি, তোমরা আমাকে মনে করাই দিবে যে স্যার হ্যাঁ এইভাবে মনে করতে পারো। নাম্বার 2, টু ইন্ডিকেট দ্য পয়েন্ট ইন টাইম স্টার্টিং পার্টিকুলার প্রসেস ইভেন্ট অর অ্যাক্টিভিটি। কি বলছে এখানে? এখানে কিন্তু স্থানের সাথে সম্পৃক্ত, জার্নি, মোশন, অ্যাকশন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত। আর এখন হচ্ছে টাইম। কিছুক্ষণ আগে বললাম না, স্থান বুঝালে একবার, আবার টাইম বুঝালে একবার, কারণ বুঝালে একবার, ধরন বুঝালে একবার। আমি কিন্তু এখানে একবার নিয়ে কথা বলতেছি না, বোঝানোর জন্য বলছি তোমাদের। তাহলে টাইম এমন একটা সময়, এমন একটা কেন্দ্র থেকে বুঝাবে যে কেন্দ্রটা থেকে আমি কোনো কাজ শুরু করেছি নাকি? সেটা একটা নির্দিষ্ট একটা প্রক্রিয়া হতে পারে, নির্দিষ্ট একটা ঘটনা হতে পারে, নির্দিষ্ট কোনো একটা কাজ হতে পারে। দেখো, হি হ্যাজ বিন ডুইং, সে কাজটা করছে, দ্য ওয়ার্ক সে কাজটা করছে ফ্রম মর্নিং মানে কি সকাল থেকে। তাহলে সকাল কিন্তু একটা স্পেসিফিক টাইম, একটা নির্দিষ্ট টাইম নাকি? নির্দিষ্ট সময়, সকাল থেকে আমি একটা কাজ করতেছি। এখানে কিন্তু আমরা জানো, তোমরা কিন্তু জানো, এখানে সিন্স ব্যবহার করেছো। যতগুলো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে সেখানে আমরা কিন্তু সিন্স ব্যবহার করেছি। প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার আপনি এখানে সিন্স ব্যবহার না করে ফ্রম ব্যবহার করেছেন কেন? তাহলে বুঝতে হবে সিন্সের জায়গায় এখানে আমরা ফ্রমও ব্যবহার করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। এরপরে আসুন 3 নাম্বার, টু ইন্ডিকেট দ্য সোর্স অফ পারসন অর থিং। মানে কোনো ব্যক্তি বা কোনো জিনিসের কাছ থেকে, মানে একটা সোর্স বোঝাইছে। আমি শুনেছি কার কাছ থেকে? তোমার কাছ থেকে। তাহলে আমি যা শুনেছি তোমার কাছ থেকে, তাহলে তোমার কাছ থেকে আমি একটা উৎস পেয়েছি। আমার এই কথার উৎসটাকে তুমি, তাহলে উৎসর কাছ থেকে, এটা উৎস কিন্তু একটা মানুষের নামও হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই কাজের উৎসকে অমুকে, অমুকে, তার নাম উৎস হয়ে যাবে। ব্যাপারটা এরকম না কিন্তু। তাহলে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো একটা বিষয়ের তুমি তথ্য পেলা, যে কোনো বিষয় পেলা, কিন্তু উৎসটা হচ্ছে সে, ঠিক আছে? সে নাম, তার নামও উৎস হতে পারে, অথবা আমি তার কাছ থেকে শুনলাম সে উৎস নাও হতে পারে, কিন্তু আসলে মূলত তথ্যটা তার কাছ থেকে পেয়েছি, তাই হচ্ছে এই তথ্যের উৎস হলো সে, বা এই কাজের উৎস হলো সে। কথাকে বুঝলা? আর সে তার নাম উৎস হোক অথবা তার নাম অন্য কিছু হোক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার।
ওকে, তাহলে আই হ্যাভ হার্ড, এর হার্ড বলতে পারো, আই হ্যাভ হার্ড ফ্রম ইউ, আমি তোমার কাছ থেকে শুনেছি, আমি তোমার থেকে শুনেছি। ওকে, আর কয়টা গেল? 3 নাম্বার। এরপরে কি আছে? টু ইন্ডিকেট দ্য ইকুইপমেন্ট অফ সামথিং। আমি শর্টকাট লিখেছি, শর্টকাট। শর্টকাটের বিপদ আছে। আমি মাঝে মধ্যে বলে থাকি যে কান্দাপাড়ার হাট থেকে, আমি লাইভে কখনো এই গল্পটা বলিনি, লাইভে গল্পটা বলছি। 2 বন্ধু কান্দাপাড়া হাটে গেছে গরু কিনতে কুরবানির আগে। তো এক বন্ধু আর এক বন্ধুর গরু দেখেছে, কিন্তু আরেক বন্ধু দেখে নাই। যে বন্ধু দেখে নাই আর যে বন্ধু দেখেছে তাকে রাত্রে প্রশ্ন করেছে, বন্ধু তুই তো আমার গরুটা দেখবি, তোর গরুটা কেমন? ওই দোস্ত তোর মতোই। তখন দোস্ত রেগে গেছে, বলছে কি যে দোস্ত এটা কি হলো, তুমি আমার সাথে গরুর সাথে তুলনা করলা? না দোস্ত, শর্টকাট কথা বলতে গিয়ে এরকম হয়ে গেছে, তোর গরুর মতোই। ব্যাপারটা কি ছিল যে দোস্ত আমি যে গরুটা কিনেছি তোর গরুর মতোই, কিন্তু শর্টকাট করতে গিয়ে কি বলেছে? তোর মতোই। পরে বন্ধু রাগটা থামাইলো, ব্যাখ্যা দিছে যে দোস্ত আসলে আমরা যে কথা বলতে গিয়ে শর্টকাট করি, ঠিক আছে, এই হলো শর্টকাট, বুঝছো? তো সব জায়গায় শর্টকাট করলে কিন্তু বিপদ হয়। আমি একটা উদাহরণ তোমাদেরকে দিলাম, লাইভে হয়তো এই গল্পটা বলা হয়নি, আজকে লাইভে গল্পটা বললাম। এরপরে আসলে তাহলে আই হ্যাভ হার্ড ফ্রম ইউ, আমি তোমার থেকে শুনেছি। আমরা কিছু ইন্ডিকেট দ্য ইকুইপমেন্ট অফ সামথিং। আচ্ছা, এখানে শর্টকাট কি করেছি বলো তো? যে কোনো একটা বস্তু, মনে করো যে তেলের পিঠা, তেলের পিঠা যখন বানাইবা তোমাকে যদি প্রশ্ন করি, আচ্ছা তেলের পিঠা কি কি দিয়ে তৈরি হয়? তুমি তেল নিয়ে আসবা, তারপরে কি চালের গুঁড়া, চিনি, তারপরে চিনি, তারপরে পানি। এখন এই পিঠা তৈরি করতে যতগুলো উপাদান ছিল, হ্যাঁ যতগুলো উপাদান ছিল, এই সবগুলো উপাদান ব্যবহার যখন আমি করবো, যে এটা আমি লিখেছি এখানে, ইট ইজ মেড ফ্রম সিমেন্ট। মনে করো যে এই দেয়ালটা কিসের তৈরি? আমি যদি বলি দেয়ালটা কিসের তৈরি, তখন তুমি অনেক কিছু বলবা যে স্যার এই দেয়ালটার মধ্যে ইট আছে, বালি আছে, এই দেয়ালে বালি আছে, সিমেন্ট আছে। তাহলে এই যে এখানে রড নাই, রড নাই হোক, ইট, সিমেন্ট, বালি, অন্তত এই 3টে বিষয় আছে, তার মানে পানিও আছে। তাহলে যে ইট, এটা যদি দেয়ালটা হচ্ছে সিমেন্টের তৈরি, এখানে যতগুলো উপাদান আছে, এই সিমেন্ট একটা উপাদান, ইট একটা উপাদান, পানি একটা উপাদান, সেই উপাদানগুলো যখন বুঝাবো, সেই উপাদানগুলোর নামের আগে, এই যে সিমেন্ট একটা উপাদান, সেই উপাদানের আগে আমরা কিন্তু ফ্রম প্রিপোজিশন নেব। অর্থাৎ যে উপাদানটা ইট মানে কি, যে কোনো একটা বস্তু হতে পারে, যে বস্তুর মধ্যে সিমেন্টও আছে, আরো অন্যান্য কিছু আছে, যৌগিক বিষয়, যৌগিক পদার্থ, বুঝলা, অনেক কিছু মিলে। যৌগিক বস্তু কাকে বলে? মৌলিক বস্তু কাকে বলে? আজকে সায়েন্সের আরো প্রশ্ন করলাম, এরকম প্রশ্ন যত হবে আমি কিন্তু প্রশ্ন করবো তোমাদের। তাহলে সিমেন্টের যে জিনিসটা বানানো হয়েছে ওটা সিমেন্ট ছিল, আরো কত কিছু ছিল, কিন্তু যতগুলা উপাদান ছিল এই সবগুলা উপাদানের আগে আমরা কি ব্যবহার করেছি? ফ্রম ব্যবহার করেছি। বাজে কত দেখো, 50 কতক্ষণ হয়েছে? 45 মিনিট। আর সামনে যাব না, আর সামনে যাব না, 35 মিনিট। আচ্ছা, গণিত থেকে প্রশ্ন করা হবে, ঠিক আছে? তোমরা হুটহাট করে উত্তর দাও, ঠিক আছে? হিসাব করে বলো না। 35 মিনিট, টার্গেট ছিল 30 মিনিট। সেখানে তোমাদের ক্যালকুলেশন যদি ঠিক থাকে তাহলে 5 মিনিট আমাদের ক্লাসটা ওভার হয়ে গেছে। এভরিবডি, সবাইকে আরেকবারই করো, মুভ দ্য ক্যামেরা প্লিজ। ক্যামেরাম্যান আর মান, মুভ দ্য ক্যামেরা। হ্যাঁ, ক্যামেরাম্যান একটু দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে দেখি করো সুন্দর করে। আচ্ছা, জব তো আছে, ঠিক আছে? বসে থেকে অনেক কিছু সুন্দর হয় না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কিছু কাজ এটা হলো যে ব্যাপারটা হলো যে যারা লাইভ ক্লাস দেখতেছে তারা একটু অনুপ্রাণিত হয়, ঠিক আছে? অনেক অনুপ্রাণিত হয় ক্লাসটা দেখে, যে কারা কারা ক্লাস করছে। ওকে এভরিবডি,
সকলকে আগামী ক্লাসগুলোতে টাইমলি আসার জন্য আহ্বান জানিয়ে ধন্যবাদ। আমি আমার ক্লাস আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি। এভরিবডি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।